Hi dear viewers, welcome to fourth session of Informatics skills. Today we are going to start with output devices. Last class we discussed about input devices in detail. Today we are going to start with output devices, and later on we'll see what are the different types of output devices. Only few output devices, not all the output devices we are going to study. Only few output devices we are going to study. So before going to that, let's see what is an output device. An output device is any piece of computer hardware equipment which converts information into human readable form. As you know that all the machines, including laptops, desktop, mobile phones, everything which you can visible information on the screen will be having output. That output is actually based on the input you are giving. So it is any piece of computer hardware equipment which converts information into human readable form. So what do you mean by converting information into human readable form? You know that computer storing information in textual manner, and this information is stored in computer memory devices. All these informations are stored in computer memory devices like hard disk or external memory devices. So how we are going to convert that information into a readable format? For converting a data into a human readable format, we need an output device. So any kind of hardware which displays output on the screen are called as output devices that converts information into human readable form. So that output may be text, graphics, tactile, audio and video. These are the types of output information which you can see in output devices. It may be text, or it may be graphics, or tactile. What do you mean by tactile? Tactile means you can touch. You can touch the screen. For example, our smartphone screen, it's a tactile, you can touch. And there may be audio output or maybe video output. So these are the kind of output you will get it from output devices. The output from the computer can be classified as soft copy output and hard copy output. So there are two kinds of output: soft copy output and hard copy output. These are the two classification of output excuse me, two classification of output which comes from computer system. So what do you mean by soft copy output? The soft copy output refers to the output that is shown on a display screen when the output is in the form of audio or video. When the output is of the form audio or video, then those kinds of output are called as soft copy output. What is that? A soft copy output contains audio or video. And what about hard copy output? The hard copy output refers to printed output. The examples are text or graphic printouts and microfilms. These are called as hard copy output, right? You will get it from printer. When you are going to print a document by using any kind of printer which is attached to a computer system, you will get the output as printed format, right? That may be anything. That is called as hard copy.
Hard copy means that is physical copy. Soft copy means that is not physical, that is virtual copy. You can see that. See, same like, for example, in your screen you can see a screen which display output devices and certain points are there. This is called as soft copy output. What about hard copy output? The same screen you can print in a paper. When you connect this computer or any display device to a printer and you are trying to print out an output, you will get a printout from paper, right? So those kinds of output are called as hard copies, physical output. Okay, so soft copy is not only audio or video, it may be text also, right? Then the categories of output devices are, you can categorize based on different scenario. The categories of output devices are, first it's monitor, second it's speaker, and third is printers. So these are the three main categories of output devices that you can see along with the computer system. Monitor will be there, speakers and printers. So these are the three kinds of output devices you can see nowadays. So let us go to monitors. What do you mean by monitor? A computer monitor is an output device that displays information in pictorial form. When an output is displayed in pictorial form, then the output which comes from the device is called as monitors. Like you can see when you work on your computer lab, there is a monitor where it displays graphical image in front of you. And when you work on a laptop, you can see there is a output lid. There is a screen. That screen is called as monitor. So monitor is an output device that displays information in pictorial form. It's a piece of electrical equipment which displays images generated by devices such as computer without producing a permanent record. So you will get a monitor, or you can say monitor is an electrical equipment which displays images generated by devices. So what I mean by generated by devices means, when you use a laptop is a device which generate images, and that the same image can be displayed on the screen. And another device is like a mobile phone. Mobile phone is a device which generates images on the screen or text or graphics on the screen. So mobile phone screen is also called as a monitor, right? Because it's display the screen, it display the images. Okay, and images are represented on monitors by individual dots called pixels. So when you consider a monitor consists of an image, and how this image is being displayed on the monitor. Here, images are represented on monitors by individual dots called pixels. So an entire image will be displayed on the screen using dots, right? It can be represented as pixels. So each dot is called as pixel. A pixel is a small unit on the screen that can be turned on and off or made different shades. Right? A pixel is a small unit on the screen that can be turned on or off. So there is a pit, right? So there is an area where you can store information. So a screen consists of lots of pixels, and each pixels are attached to each other. That means connected to each other. And a pixel consisting of on or off mode. A pixel consisting of on or off mode, right? If a pixel is going to display anything on the screen, then that pixel is in on mode. If a pixel is not displaying anything on the screen,
then that will be in off mode. In your screen itself, you can see there is a black space, as well as there is a slide. You can see there is an area where you can see the slide, and beyond that there is a black space. That black space consisting of pixels which doesn't have any data, that is, that pixels are off, and the area in which you can see the slide, that area is called that area consisting of a collection of pixels with on means there is a data, right? So the entire screen of your computer or entire screen of your output device is a collection of pixels, right? And each pixel is a dot, and a dot consisting of on or off. Then what do you mean by screen resolution? When you consider a monitor, there are screen resolutions. What is a screen resolution? Monitor resolution or screen resolution describes the visual dimensions of any given display. What do you mean by visual dimension? There is a two-dimension area in your screen, horizontal and vertical. There is two-dimensional area, two-dimensional visual. There are two visual dimensional area in your screen. So what is that? It expressed in terms of width and height. Monitor resolution is comprised of a specific number of pixels. So how to identify the screen resolution, or how to represent a screen resolution? A screen resolution can be represented as, or screen resolution can be represented in two-dimensional visual display. There are two dimensions, x dimension and y dimension, right? That is called as two dimension. Then in the case of a monitor with an industry standard full HD 1080 pixel resolution, this display has a resolution 1920 into 1080. So there is a number you can see. So what is that number? That number represents x dimension and y dimension. What is x dimension over there? X dimension is 1920 and y dimension is 1080. X dimension means 1920 pixels, and y dimension means 1080 pixels. So total 1920 into 1080 pixels will be there in your screen. That is, the width of the screen is 1920 pixels and the height of the screen is 1080 pixels. Okay, these numbers. And for screen resolution, we are discussing about screen resolution. In the case of a monitor with an industry standard full HD 1080p resolution, these are the numbers. That means the screen will have a width of 1920 pixels, while the height of the screen will be 1080 pixels. That's what 1920 into 1080 means. This results in a grand total of 2,73,600 pixels on the screen. So imagine in your screen there are 2,73,600 dots. 600 dots means pixels on the screen. Then there are two kinds of monitors are there. There is interlaced monitor and non-interlaced monitor. What is interlaced monitor? In an interlaced monitor, the electron beam takes two passes to form a complete image. So how an image is displayed on the monitor, that's what we are going to discuss. How an image is displayed on the screen. So there are two kinds of display format, or you can say there are two kinds of monitors. There are interlaced monitors and non-interlaced monitors. So in an interlaced monitor, the electron beam takes two passes to form a complete image. So to create an image on the screen,
an electron beam. It's an electronic device that is on your screen. That is on your behind of your screen. There is a electronic equipment that is called as electronic beam. Electronic beam is going to create or going to form an image in your screen. So it takes 2 passes. 2 passes means it begins from top and it will end at the bottom. So it takes 2 passes to complete an image, to form an image. It skips every other row on the first pass and then goes back and fill in the missing rows. That means all the odd rows will be filled first and it goes back, and all other even rows will be filled second, right? So there are 2 passes to create image on the screen. Screen image process cheyanengil, image display cheyanengil, electronic beam എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്, അതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്, ഒരു ഡിവൈസാണ്. അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല, അതൊരു ഡിവൈസാണ്. ആ ഡിവൈസ് ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം മൂവ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുക? സ്ക്രീനിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നും ഡൗണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഓഡ് റോസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1080 പിക്സലാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദർ ആർ 24 റോസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. 24 റോസ്. ആ 24 റോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ബീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 1-ലായിരിക്കും. 1-ൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് 3-ലേക്കായിരിക്കും, പിന്നെ അത് 5, ദെൻ 7, അത് കഴിഞ്ഞ് വരും ഏതിലേക്ക്? 9-ലേക്ക് വരും, പിന്നെ 11. അപ്പം അങ്ങനെ ഓഡ് ആയിട്ടുള്ള റോസ് ആയിരിക്കും ആദ്യം അത് ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഓഡ് റോസ് ഫില്ല് ചെയ്യും. ഫില്ല് ചെയ്യുക മീൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുക? ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഡോട്ട്സുകളായിരിക്കും ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഡോട്ട്സ് മീൻസ് പിക്സൽസ്. ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന പിക്സൽസ് ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത റോ വരും, അടുത്ത റോയിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് വരുന്ന പിക്സൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2 പാസ്സാണ് വരിക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഓഡ് റോസും ഫില്ല് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അത് ബാക്കിലേക്ക് പോകും, എല്ലാ ഈവൻ റോസും ഫില്ല് ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ഉള്ള മോണിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ മോണിറ്ററിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർലേസ്ഡ് മോണിറ്റേഴ്സ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മോണിറ്റേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേര് ഇൻ്റർലേസ്ഡ് മോണിറ്റേഴ്സ്, റൈറ്റ്? എ നോൺ ഇൻ്റർലേസ്ഡ് മോണിറ്റർ ഡസ് ദ ഹോൾ ജോബ് ഇൻ 1 പാസ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നോൺ ഇൻ്റർലേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോണിറ്ററിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ബീം ഓടും ഈവൻ റോസും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഫില്ല് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒറ്റ പാസിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഇമേജും ഫില്ല് ചെയ്ത് വരും. കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റയല്ല, കംപ്ലീറ്റ് പിക്സൽസും ഫില്ല് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് പിക്സൽസും ഫില്ല് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഒറ്റ പാസിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇമേജസ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും, റൈറ്റ്? Interlaced monitors are easier to build and therefore cheaper, but as you can guess, they are not as good as non-interlaced monitors. Interlaced monitor എന്ന് പറയുന്നത് ചീപ്പാണ്, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനമാണ് ഇൻ്റർലേസ്ഡ് മോണിറ്റർ. പക്ഷേ അത് നോൺ ഇൻ്റർലേസ്ഡ് മോണിറ്റർ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര നല്ലതല്ല. കാരണം കുറേ സമയമെടുക്കും ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വരാൻ. അതായത് നമ്മളൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരാൻ കുറേ സമയമെടുക്കും. പണ്ടത്തെ CRT മോണിറ്റേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുക, നമ്മൾ പവർ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിലേക്ക് പിക്ചേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരിക. അതിന് കാരണം അത് ഇൻ്റർലേസ്ഡ് മോണിറ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ മോണിറ്റർ അങ്ങനെയല്ല. പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് വരും? സ്ക്രീനിലേക്ക് ഡാറ്റ വരും, അല്ല സ്ക്രീനിലേക്ക് ഇമേജുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് നോൺ ഇൻ്റർലേസ്ഡ് മോണിറ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ 2 ഫോംസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേ കോൾഡ് കാഥോഡ് റേ ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേ. മോണിറ്ററിൽ തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേ ആണുള്ളത്. ഒന്നാമത്തത് കാഥോഡ് റേ ട്യൂബ്സ്, അതല്ലെങ്കിൽ CRT ട്യൂബ്സ് എന്ന് പറയും, CRT ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയും. അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേ. 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേ ആണുള്ളത്. കാഥോഡ് റേ ട്യൂബ്സ് CRT ഡിസ്പ്ലേ ഓർ ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേ. ദ കാഥോഡ് റേ ട്യൂബ് ഡിസ്പ്ലേ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഇത് കാണാൻ കഴിയും. റൈറ്റ് കോർണറിൽ ദർ ഇസ് എ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് കോൾഡ് മോണിറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ, പണ്ട് കാലം എന്നല്ല ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാഥോഡ് റേ ട്യൂബ് ഡിസ്പ്ലേ, CRT ഡിസ്പ്ലേ. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ അല്ല. അതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് കുറേ
പിന്നെ എന്താ സ്പേസ് അവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഒരു വലിയൊരു പെട്ടി പോലെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എ കാഥോഡ് റേ ട്യൂബ് ഇസ് എ വാക്വം ട്യൂബ് കണ്ടെയ്നിങ് one or more the beams of which are manipulated to display images on a phosphorescent screen. The phosphorescent screen അവിടെ നമുക്കൊരു സ്ക്രീൻ കാണാം, ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഈ ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീനിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ബീംസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ബീംസാണ് ഇതിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുക, റൈറ്റ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ബീംസ് കാണാൻ കഴിയും. ആ ബീംസാണ് ഇതിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കുക. ഓക്കെ, അത് ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻ്റാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇലക്ട്രോണിക് ബീം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോണിറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസാണ്. ആ ഡിവൈസാണ് മോണിറ്ററിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ഇമേജസ് മേ ബി റെപ്രസെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വേവ് ഫോംസ് ഓർ ഓസിലോസ്കോപ്പ്, പിക്ചേഴ്സ്, ടെലിവിഷൻ സെറ്റ്, കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റർ, റഡാർ ടാർഗറ്റ് ഓർ അതർ ഫിനോമിന. ഈ ഒരു പിന്നെ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് മോണിറ്ററിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇലക്ട്രിക്കൽ വേവ് ഫോംസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓസിലോസ്കോപ്പിൽ ഈ പിന്നെ പറയുന്ന ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഡിവൈസിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ബീമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ റഡാർ ടാർഗറ്റ്സ്, റഡാറിൽ ഒക്കെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ബീം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഇലക്ട്രോണിക് ബീംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടെലിസ്കോപ്പിലൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് ബീംസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പം ഓർബിറ്റിലൊക്കെ പോകുന്ന സാറ്റലൈറ്റ്സിലൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് ബീംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല ടെക്നോളജിയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ബീംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. എ CRT ഓൺ എ ടെലിവിഷൻ സെറ്റ് ഈസ് കോമൺലി കോൾഡ് എ പിക്ചർ ട്യൂബ്. അപ്പോൾ CRT ടെലിവിഷനിലെ പിന്നെ CRTൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പിക്ചർ ബീമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പിക്ചർ ട്യൂബ്. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പിക്ചർ ട്യൂബ്, റൈറ്റ്. CRTs have also been used as a memory device, in which case the screen is not intended to be visible to an observer. അപ്പോൾ CRT എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി ഡിവൈസായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ മെമ്മറി ഡിവൈസായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിരിക്കില്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ജസ്റ്റ് ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ആയിരിക്കും. സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന CRT ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം സ്ക്രീനിലേക്ക് ഡാറ്റ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്ക്രീനിലേക്ക് ഡാറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ബീം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. അപ്പോൾ ബീം രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഒന്ന് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ക്രീനിൽ ഇമേജുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിവൈസായിട്ടാണ്. There are two types of CRTs, monochrome monitors and color monitors. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോണിറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ഏതിൽ? കാഥോഡ് റേ ട്യൂബ് CRT മോണിറ്റേഴ്സിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് മോണോക്രോം മോണിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കളർ മോണിറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതിൽ പേര് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മോണോക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ക്രോം മാത്രമേ, ഒറ്റ കളർ, റൈറ്റ്. കളർ മോണിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കളർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും, റൈറ്റ്. മോണോക്രോം മോണിറ്റേഴ്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കളേഴ്സ്. എന്താ കളർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ ഉണ്ടാവും. വൺ ഫോർ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് അതർ ഫോർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കളറേ ഉള്ളൂ, അതിൽ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും. അപ്പം ബ്ലാക്ക് കളർ ഫോണ്ട് ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും, വൈറ്റ് കളർ ഫോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഫോർഗ്രൗണ്ടും രണ്ട് കളർ ഉണ്ടാവും. ദ കളർ ക്യാൻ ബി വൈറ്റ്, ആംബർ ഓർ ഗ്രീൻ ഓർ ഡാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ. ദ മോണോക്രോം മോണിറ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ് ബോത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്സ് മോഡ്. ടെക്സ്റ്റ് മോഡിലും അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും, ഗ്രാഫിക്സ് മോഡിലും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. എന്താ ടെക്സ്റ്റ് മോഡും ഗ്രാഫിക്സ് മോഡും? ടെക്സ്റ്റ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടെക്സ്റ്റുകൾ മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റൻസുകൾ, വേർഡ്സുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിക്സും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഗ്രാഫിക്സും ഉണ്ട്, അതേപോലെ ടെക്സ്റ്റും ഉണ്ട്, റൈറ്റ്. ഗ്രാഫിക്സും ഉണ്ട്, ടെക്സ്റ്റും ഉണ്ട്. മോണോക്രോം മോണിറ്റേഴ്സിൽ ഇതേപോലെ ഗ്രാഫിക്സും ടെക്സ്റ്റും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കളേഴ്സൊന്നും അതിനുണ്ടാവില്ല. രണ്ട് കളർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒന്നുകിൽ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്ലാക്ക്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ വൈറ്റ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്ലാക്ക്.
ഈ രണ്ട് കളർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മോണോക്രോം എന്ന് പറയാൻ കാരണം. പക്ഷേ ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും, അതേപോലെ ഗ്രാഫിക്സും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഇനി കളർ മോണിറ്റേഴ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ കളർ മോണിറ്റർ? എ കളർ മോണിറ്റർ ഈസ് എ ഡിസ്പ്ലേ പെരിഫറൽ ദാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് മോർ ദാൻ 2 colors. Color monitors have been developed through the following path. അപ്പോൾ കളർ മോണിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കളേഴ്സ് അതിനുണ്ടാവും. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മാത്രമല്ല, അതിൽ ബ്ലൂ ഉണ്ടാവും, ഗ്രീൻ ഉണ്ടാവും, റെഡ് ഉണ്ടാവും, യെല്ലോ ഉണ്ടാവും, കുറേ കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ്, RGB കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന എല്ലാ കളേഴ്സും അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി എങ്ങനെയാണത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്? കളർ മോണിറ്റേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് CG എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കളർ മോണിറ്റർ ഡിസ്പ്ലേ അല്ല കളർ മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിവൈസ്, ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് CGA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. എന്താ CGA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കളർ ഗ്രാഫിക്സ് അഡാപ്റ്റർ. ദ കളർ ഗ്രാഫിക്സ് അഡാപ്റ്റർ, ഒറിജിനലി ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ദി കളർ ഗ്രാഫിക്സ് അഡാപ്റ്റർ ഓർ IBM കളർ ഗ്രാഫിക്സ് മോണിറ്റർ അഡാപ്റ്റർ. അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് 1981 വാസ് IBM's ഫസ്റ്റ് കളർ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഫോർ IBM PC. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കളർ മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, CGA ആണ്. എന്താ CGA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർ ഗ്രാഫിക്സ് അഡാപ്റ്റർ. സോ കളർ മോണിറ്ററിൽ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കളർ മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് IBM's ഫസ്റ്റ് കളർ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡായ എന്താ CGA ആണ്. അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് 1981. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ EGA എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത്, അതായത് CGA കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ്, കുറച്ചുകൂടെ ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് കൂട്ടിയിട്ട് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൂട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മോണിറ്ററാണ്, ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസാണ് EGA എന്ന് പറയുന്നത്. കളർ മോണിറ്ററാണ് EGA എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ EGA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി എൻഹാൻസ്ഡ് ഗ്രാഫിക്സ് അഡാപ്റ്റർ ഇസ് എൻ IBM PC ഗ്രാഫിക്സ് അഡാപ്റ്റർ ആൻഡ് de facto computer display സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്രം 1984. എഗെയിൻ ഇവിടെയും IBM തന്നെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. 1984 ഇത് വരുന്നത്. EGA എൻഹാൻസ്ഡ് ഗ്രാഫിക്സ് അഡാപ്റ്റർ. കുറച്ചുകൂടെ പിന്നെ കളറും അതിന് ബ്രൈറ്റ്നസ്സും ക്ലാരിറ്റിയും കൂടുതൽ EGAയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ CGAയിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ല CGA എന്ന് പറയുന്ന കളർ മോണിറ്ററിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ EGAക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും, കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിന് ഉണ്ട്. റൈറ്റ്, ഇനി മൂന്നാമത്തേലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞാൽ VGA ആണ്. EGA കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കളർ മോണിറ്ററാണ് VGA എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയും ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് IBM ആണ്. റൈറ്റ്, 1987 VGA കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എന്താ VGA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഗ്രാഫിക്സ് അറേ. ഇറ്റ്സ് എ വീഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ കൺട്രോളർ ആൻഡ് അക്കമ്പനിയിങ് de facto ഗ്രാഫിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. IBM ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്, ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി IBM ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സെർട്ടൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് de facto, DE facto അല്ലെങ്കിൽ de facto എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ പിന്നെ വേർഷനിലും ഈ de facto എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്, de facto ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അതിലുള്ള പിന്നെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇപ്പോൾ പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 വർഷം മുമ്പുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഓരോ വർഷവും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം CGA കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി EGA എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി VGA എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് സാധനമാണ് സൂപ്പർ VGA എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വരുന്ന എല്ലാ മോണിറ്റേഴ്സിലും VGA എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ഉള്ളത്. സൂപ്പർ VGA എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ്. പക്ഷേ കൂടുതൽ മോണിറ്റേഴ്സും വരുന്നത് VGAയിലാണ്. VGA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഗ്രാഫിക്സ് അറേ. സൂപ്പർ VGA എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ അപ് ടു 65,536 കളേഴ്സ്. അത്രയും കളേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ആർക്കുണ്ട്? സൂപ്പർ VGA എന്ന് പറയുന്ന കളർ മോണിറ്ററിനുണ്ട്. നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും 65,536 കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ക്ലാരിറ്റി അത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ സൂപ്പർ VGA ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് 16.8 million colors at 800 by 600 pixels and 256 colors at 1024 by 678 pixels. അപ്പോൾ മോണിറ്ററിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതിൽ എത്ര കളേഴ്സ് വേണമെന്നുള്ളത്. റൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ 1024 × 678 പിക്സൽസ് റെസൊല്യൂഷനുള്ള ഒരു സ്ക്രീനാണെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും? 256 കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും.
റൈറ്റ്. 800 by 600 പിക്സൽസിലാണെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടാകുന്നത് 16.8 മില്യൺ കളേഴ്സാണ് VGA സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എത്രയാണ് 16.8 മില്യൺ കളേഴ്സ്. അത്രയും കളേഴ്സ് ആര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സൂപ്പർ VGA എന്ന് പറയുന്ന VGA കാർഡ്, ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് CRT മോണിറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന അധിക കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഉള്ളത്. ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേ. ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടി കുറച്ച പാനൽ. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് ബാക്കിലേക്ക് നീണ്ടുപോയി, പഴയ കാലത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ അതുപോലെ മോണിറ്ററൊക്കെ ബാക്കിലേക്ക് നല്ല സ്പേസ് എടുക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റാണ്. ഫ്ലാറ്റ് മീൻസ് അതിന് അത്രയും തിക്നെസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. റൈറ്റ്. വളരെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഡിസ്പ്ലേസ് മോണിറ്റേഴ്സാണ് ഇപ്പം ഉള്ളത്. അതിനെ ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയും. എ തിൻ ഓഫൺ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് വീഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ യൂസ്ഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ആസ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു കാഥോഡ് റേ ട്യൂബ്. CRTക്ക് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന തിന്നായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഡിസ്പ്ലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും. അതൊരു ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേയുടെ എക്സാമ്പിളാണ്. ഒരു മോണിറ്റർ സ്ക്രീനാണത്. റൈറ്റ്. അത് TV ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. Flat panel displays often employ liquid crystals or electroluminescent materials such as light emitting diodes, also called flat screen. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ്. ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇലക്ട്രോണിക് ബീം ആയിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഇമേജുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്. ഇലക്ട്രോണിക് ബീം എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇമേജുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മോണിറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു ടെക്നോളജി ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറി. ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഇലക്ട്രോലുമിനസെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ. ഇലക്ട്രോലുമിനസെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ. ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും? പ്രകാശിക്കും. ലുമിനസെൻറ്റ് വരും. റൈറ്റ്. അതിനെയാണ് ലുമിനസെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സച്ച് ആസ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ്സ്. LEDs ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. LED ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ്സ്. അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും? പ്രകാശിക്കും. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല? ഇതേപോലെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ബീമിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു മെറ്റീരിയലാണത്. ആ മെറ്റീരിയൽ പ്രകാശിക്കുക ചെയ്യുക അതിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. റൈറ്റ്. അതിനെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ്സ്. ഇപ്പം വരുന്ന എല്ലാ ലൈറ്റുകളും LED ലൈറ്റുകളാണ്. റൈറ്റ്. പണ്ടത്തെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ കാണുന്ന ബൾബുകളൊക്കെ LED ബൾബുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. റൈറ്റ്. അതിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്. ഇലക്ട്രോലുമിനസെൻറ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദർ ആർ 3 types ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേ. 3 ടൈപ്പാണ് ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേസിനെ കാറ്റഗറി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 3 ടൈപ്പായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ. അത് നമ്മൾ LCDs എന്ന് പറയും. LCD. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇലക്ട്രോലുമിനസെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ. രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഇലക്ട്രോലുമിനസെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ. മൂന്നാമത്തേത് ഗ്യാസ് പ്ലാസ്മ ഡിസ്പ്ലേ. മൂന്നാമത്തെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് പ്ലാസ്മ ഡിസ്പ്ലേ. ഈ 3 കാറ്റഗറിയാണ് ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ളത്. ഇനി ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തേത് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ. What do you mean by liquid crystal display? LCDs. It is a display technology that creates characters by means of reflected light and is commonly used in digital watches and laptop computers. അപ്പോൾ LCD സ്ക്രീൻസ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ വാച്ചിലും അതുപോലെ ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലൊക്കെയാണ് LCD സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ക്യാരക്ടറും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. എന്താ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ലാപ്ടോപ്പിലെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അത് L എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ക്യാരക്ടർ. ഈ നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിലിൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ലെറ്റർ L ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ L. ഈ L ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ Lന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു എന്തുണ്ട്? ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഈ L എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിന് പകരം പ്രകാശിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ L എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ കാരണം. ഇവിടെ നമുക്കൊരു വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണുവാൻ കാരണം ഈ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റാണ് ഇവിടെ
ടെക്നോളജി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ വാച്ചസ് ആൻഡ് ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. LCDs replaced LEDs, light emitting diodes, because LCDs use less power. ഇപ്പോൾ LED എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ LEDs കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ പവർ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കും. LCDസിന് പവർ കുറവ് മതി. ലെസ് പവർ കൺസപ്ഷനാണ് LCDക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ LEDസിന് പകരം LCDs ആണ് ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വാച്ചിലും അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ. ഈ ഡയറക്റ്റ് പവർ കൺസപ്ഷനുള്ള പിന്നെ ഡിവൈസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടി വി നമുക്ക് പവർ ഇല്ലാതെ പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്. അപ്പം ടി വി ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടി വിയിലൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ LEDs ഉപയോഗിക്കും. കാരണം നല്ല ക്ലാരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ LEDs ആണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ LEDs ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷേ ഈ ലാപ്ടോപ്പും വാച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് തീരുന്ന തരത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാപ്ടോപ്പിലും അതേപോലെ ഈ വാച്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് LCD എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാം. ദർ ആർ 2 types ഓഫ് LCDs. 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് LCDs ആണുള്ളത്. അതിലൊന്നാമത്തത് ബാക്ക്ലിറ്റ് LCD ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് ആക്റ്റീവ് മെട്രിക്സ് LCD. ഈ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് LCDs ആണുള്ളത്. ബാക്ക്ലിറ്റ് LCD ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് മെട്രിക്സ് LCD. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബാക്ക്ലിറ്റ് LCD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ബാക്ക്ലിറ്റ് LCD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് LCD ഡിസ്പ്ലേ ഹാവിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫ്രം ദി ബാക്ക് ഓഫ് എ സ്ക്രീൻ. സ്ക്രീനിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നും ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ടാകും. ആ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് LCD ഡിസ്പ്ലേ ഹാവിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലൈറ്റ് സോഴ്സ്. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ടാകും. ആ ലൈറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? പ്രൊവൈഡഡ് ഫ്രം ദി ബാക്ക് ഓഫ് ദി സ്ക്രീൻ. ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഈ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ പിന്നെ ഇമേജുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ദ ബാക്ക്ലിറ്റ് മേക്സ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്രൈറ്റർ ആൻഡ് ക്ലിയർ. ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമേജസ് അപ്പിയർ ഷാർപ്പർ. ഇപ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് വളരെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഷാർപ്പായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഷാർപ്പായിരിക്കും. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതാണ് ബാക്ക്ലിറ്റ് LCDയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ ആക്റ്റീവ് മെട്രിക്സ് LCD ഉണ്ട്. ആക്റ്റീവ് മെട്രിക്സ് LCD എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് എവറി ഡോട്ട് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഹാസ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടു കൺട്രോൾ ഇറ്റ് മോർ ആക്യുറേറ്റ്ലി. ദിസ് യൂസസ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഫോർ ഈച്ച് മോണോക്രോം ഓർ ഈച്ച് റെഡ്, ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ ഡോട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ഡോട്ട്സുകളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ഡോട്ട്സിനും ഓരോ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മെറ്റീരിയലാണ്. ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മെറ്റീരിയലാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓരോ ഡോട്ടിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ 1000 ഡോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിലുണ്ടെങ്കിൽ 1000 ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഈ ബാക്ക്ലിറ്റ് LCDനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടെ പിന്നെ ക്ലാരിറ്റിയുള്ള ഇമേജ് നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് മാട്രിക്സ് LCDസിലൂടെ കിട്ടും. കാരണം ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓരോ കളറിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു കളർ, ഇപ്പം ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന കളർ കുറച്ച് ലൈറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡാർക്കൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൺട്രോള് അല്ല, അതിനെ ഡാർക്കൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡാർക്കൺ ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറിന് ഒരു എന്താ പറയുക കോൺട്രാസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല കളറിലേക്ക്, കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂട്ടിയ കളറിലേക്ക് മാറ്റാൻ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന് കഴിയും. അപ്പോൾ ഓരോ ഡോട്ടിനും ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതാണ് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി.